بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین، یہ کرونا وائرس کرونا وائرس کی نسل سے تعلق رکھنے والے وائرس کی ایک حال ہی میں سامنے آنے والی قسم ہے۔ اس نئے کرونا وائرس سے ہونے والی بیماری کی پہلی بار شناخت چین کے شہر ووہان میں ہوئی اور اسے کرونا وائرس سے ہونے والی بیماری کو کووڈ-19 یعنی 2019 کا نام دیا گیا۔ بیماری کے اس نام میں کو کا مطلب کورونا، وی کا مطلب وائرس، جبکہ ڈال کا مطلب ڈیزیز یعنی بیماری ہے۔ اس سے قبل اس بیماری کو 2019 نیا کرونا وائرس یا 2019 این کو کا نام بھی دیا گیا تھا۔ کووڈ-19 حال ہی میں سامنے آنے والا وائرس ہے جس کا تعلق کرونا وائرس کے اسی خاندان سے ہے جو نظام تنفس یعنی ریسپائریٹری سسٹم کی شدید ترین بیماری کی مجموعی علامات یعنی سارس اور نزلہ زکام کی عام اقسام پھیلانے کا باعث بنا تھا۔ عالمی ادارہ صحت ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کووڈ-19 کو عالمی وبا قرار دیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سامعین، کووڈ-19 کو عالمی وبا قرار دینے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ وائرس پہلے سے زیادہ مہلک اور جان لیوا ہو چکا ہے۔ اس کے برعکس اس کا مطلب یہ ہے کہ عالمی ادارہ صحت ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے باقاعدہ اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ یہ بیماری عالمی سطح پر پھیل چکی ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ بیماری کسی بھی ملک میں بچوں، خاندانوں اور انسانی آبادیوں میں پھیل سکتی ہے، یونیسیف دنیا بھر میں کووڈ-19 کی وبا سے نمٹنے کی تیاری اور بیماری کی جوابی اقدامات میں مصروف عمل ہے۔ یونیسیف دنیا بھر کی حکومتوں اور شراکت داروں کے ساتھ مل کر کرونا وائرس کی منتقلی کی روک تھام کے ساتھ ساتھ بچوں اور خاندانوں کو اس سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی مسلسل سرگرم رہے گا۔ سامعین، انٹرنیٹ پر کرونا وائرس کے بارے میں کافی زیادہ معلومات موجود ہیں۔ کیا اس پر اعتماد کرنا چاہیے؟ انٹرنیٹ پر کرونا وائرس کے بارے میں بہت سی غلط معلومات اور بے بنیاد باتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کووڈ-19 نامی بیماری کیسے پھیلتی ہے، اس سے بچنے کا کیا طریقے ہیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے اگر آپ پریشان ہوں کہ آپ کورونا وائرس سے ہونے والی بیماری میں مبتلا ہیں۔ سامعین، معلومات حاصل کرتے ہوئے یہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ یہ معلومات اور مشورے کہاں سے حاصل کر رہے ہیں۔ سامعین، یہ وضاحتی مواد جو ابھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے آپ کو ضروری معلومات اور احتیاطی تدابیر فراہم کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس کے ذریعے آپ جان سکیں گے کہ آپ کورونا وائرس سے ہونے والی بیماری کے خطرات کو کس طرح کم کر سکتے ہیں۔ کیا آپ اپنے بچوں کو اسکول نہ جانے دیں؟ کیا ماں کا بچے کو اپنا دودھ پلانا محفوظ ہے؟ اور اگر آپ سفر پر نکل رہے ہیں تو آپ کو کن حفاظتی اقدامات کی ضرورت ہے؟ اس کے علاوہ یونیسیف نے انٹرنیٹ پر ایک معلوماتی پورٹل بھی فراہم کر دیا ہے جہاں سے آپ کووڈ-19 کے بارے میں مزید معلومات اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عالمی ادارہ صحت WHO کی ویب سائٹ کے معلوماتی حصے میں آپ کو اکثر پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات بھی مل سکتے ہیں۔ آپ کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ سفر اور تعلیم کے موضوع پر فراہم کی جانے والی مشاورت اور رہنمائی کے ساتھ ساتھ مقامی حکام کی طرف سے جاری کردہ نئی خبروں اور احتیاطی تدابیر سے مسلسل باخبر رہیں۔ سامعین، کووڈ-19 وائرس کیسے پھیلتا ہے؟ یہ وائرس متاثرہ شخص کی کھانسی یا چھینک سے خارج ہونے والے رطوبتوں کے چھوٹے قطروں اور ایسے چیزوں کی سطح کو چھونے سے پھیلتا ہے جو کورونا وائرس سے آلودہ ہو چکی ہوں۔
कोरोना वायरस उन चीजों की सतह पर कई घंटे तक जिंदा रह सकता है, लेकिन इसे आम जरासीम कुश महलूल से भी खत्म किया जा सकता है। कोरोना वायरस की अलामात कौन कौन सी हैं? सामीन, कोरोना वायरस की अलामात में बुखार, खांसी और सांस लेने में मुश्किल पेश आना शामिल हैं। बीमारी की शिद्दत की सूरत में न्यूमोनिया और सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना भी हो सकता है। ये बीमारी बहुत कम सूरतों में जानलेवा साबित होती है। इस बीमारी की आम अलामात जुकाम, फ्लू या आम नज़ले से मिलती जुलती हैं, जो कि कोविड-19 की निस्बत बहुत आम बीमारियां हैं। इसलिए बीमारी की दुरुस्त तशखीस के लिए आम तौर पर मुआयने यानी टेस्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, ताकि इस बात की तस्दीक हो सके कि मरीज़ वाकई कोविड-19 में मुब्तला हो चुका है। ये बात जहन नशीन कर लेना ज़रूरी है कि नज़ले ज़ुकाम और कोविड-19 की हिफाजती तदाबीर एक जैसी हैं। मिसाल के तौर पर बार बार हाथ धोना और सांस लेने के निज़ाम की सेहत का ख्याल रखना, खांसी करते और छींकते वक्त अपने मुंह कोहनी मोड़कर या फिर टिश्यू या रुमाल से ढांप लेना, और इस्तेमाल शुदा रुमाल या टिश्यू को ऐसे कूड़ादान में ज़ाया करना जो ढक्कन से बंद हो सकता हो। सामीन, नज़ला ज़ुकाम की वैक्सीन दस्तयाब है, इसलिए ज़रूरी है कि आप खुद को और अपने बच्चों को वैक्सीन की मदद से महफूज रखें। कोरोना वायरस की बीमारी से कैसे बचा जा सकता है? सामीन, इन 4 हिफाजती तदाबीर पर अमल करने से आप और आपका खानदान कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी से बच सकते हैं। हाथ धोने के बेहतरीन तरीके कौन कौन से हैं? पहला कदम, बहते हुए पानी से अपने हाथ गीले करें। दूसरा कदम, हाथों पर इतना साबुन लगाएं कि आपके गीले हाथ पूरी तरह साबुन की झाग में छुप जाएं। तीसरा कदम, हाथों की दोनों जानिब सतह, उंगलियों के दरमियान और नाखूनों के अंदरूनी हिस्सों को अच्छी तरह रगड़ें। चौथा कदम, बहते हुए पानी से अपना हाथ अच्छी तरह धो लें। पांचवा कदम, अपने गीले हाथ किसी साफ कपड़े या ऐसे तौलिए से साफ कर लें जो सिर्फ आपके इस्तेमाल में हो। सामीन, दिन में कई बार हाथ धोएं, खासतौर पर खाने से पहले, नाक साफ करने के बाद, खांसी और छींक आने के बाद और बैतुल खला जाने के बाद। अगर साबुन और पानी फौरी तौर पर दस्तयाब ना हो तो हाथ साफ रखने वाला ऐसा महलूल इस्तेमाल करें जिसमें 60% अल्कोहल शामिल हो। अगर हाथ धूल मट्टी से अटे हों या वाज़े तौर पर मैले दिखाई दें तो हमेशा साफ पानी और साबुन से अच्छी तरह धोएं। सामीन, क्या तिब्बी मास्क पहनने की जरूरत है? तिब्बी मास्क पहनने का मशवरा उस वक्त दिया जाता है जब आप में सांस की अलामात, खांसी और छींक जाहिर हो चुकी हों, और इस सूरत में मास्क पहनने का मशवरा इसलिए दिया जाता है ताकि दूसरे महफूज रहें। ताहम अगर आप में ऐसी अलामत ज़ाहिर नहीं हुई तो आपको मास्क पहनने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप मास्क पहन रहे हैं तो लाजिम है कि आप उन्हें ज़ाया करते वक्त हिफाजती तदाबीर मद्देनज़र रखें ताकि मास्क मुअस्सर रहें और वायरस की मुंतकिली के अजाफी खतरात से बचा जा सके। बीमारी से बचने के लिए सिर्फ मास्क का इस्तेमाल हरगिज़ काफ़ी नहीं, इसके लिए बार बार हाथ धोना, छींक और खांसी के दौरान मुंह और नाक को ढांपना और ऐसे लोगों से दूर रहना भी ज़रूरी है जिनमें नज़ला ज़ुकाम की इलामात, मिसाल के तौर पर खांसी, छींकें और बुखार की सूरत में जाहिर हो चुकी हों। क्या बच्चे भी कोविड-19 का शिकार हो सकते हैं? सामीन, ये एक नया वायरस है, इसलिए हम इसके बारे में खातर खा मालूमात नहीं रखते कि यह बच्चों और हामला खवातीन पर किस तरह असरअंदाज होता है, लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि ये वायरस हर उम्र के लोगों को मुतासर कर सकता है। ताहम इस वक्त तक कोरोना वायरस का शिकार होने वाले बच्चों के सिर्फ चंद एक केस मंजर आम पर रहे हैं। इस वायरस से होने वाली बीमारी शाज़ो नादर ही जानलेवा साबित होती है। इस बीमारी के नतीजे में मौत का शिकार आम तौर पर ऐसे मुअम्मर और बूढ़े बुजुर्ग अफराद होते हैं जो पहले ही बीमारियों का शिकार हों।